हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सारा दा पंजाब अड्डा 24/7 ਦੇ यूट्यूब चैनल ਤੇ। मेरा नाम रोहित। अज मैं लैके आया आज़ादी के दिवस से तुहाडे लई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैशन। पंजाब के योधे लाला लाजपत राय जी की जीवनी, उन्हां नाल संबंधित होर भी बहुत सारे प्रश्न जो पेपर दे विच मिलते हैं। तो अज आपां लाला लाजपत राय जी के बारे जाणांगे। तो लाला लाजपत राय जी के बारे जानन तो पहलां एक बारी तुसीं ये जान लो कि ऐप डाउनलोड कित्थों होएगी। ऐप डाउनलोड होएगी राजे इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक दिता होया है और ऐप के उपर तुहानूं ये सारा कुछ मिलेगा। करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज सब कुछ। और इस क्लास की PDF भी तुहानूं इत्थों ही मिलेगी। और अगर राजे चैनल के उपर कोई नवा आया है तो चैनल भी एक बार सबसक्राइब कर दो और बैल आइकन जरूर दबा दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी जिहड़ा है वो मिलता रहे, है ना। क्लीयर। लो जी, तो लाला लाजपत राय जी के बारे जानते आप सब तो पहला बॉर्न कि लाला लाजपत राय जी का जन्म जिहड़ा है कदों हुंदा है, जनवरी 28 1865 दे विच। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ बर्थ की है जी, ढुड्डी के पिंड है पंजाब दे विच, मोगे जिले दे विच। पहला फिरोजपुर जिला सी, हुण मोगा जिला है। तो याद रख लो ढुड्डी के पिंड। क्वेश्चन आया सी एक बार पेपर च कि लाला लाजपत राय जी का जन्म किस पिंड विच होया, ढुड्डी के। पेरेंट्स की गल कर लेने जी, माता पिता की गल कर लेने जी। मुंशी राधा कृष्ण आजाद, मुंशी राधा कृष्ण आजाद पिताजी सन और गुलाब देवी माता जी सन लाला लाजपत राय जी दे। अगर गल करिए स्पोज दी यानी कि पत्नी ता राधा देवी। ठीक है जी, तो पिता का नाम राधा कृष्ण है, पत्नी का नाम राधा देवी है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा इक्को जे मिलते जुलते वैसे याद रह जाएंगे। बच्चों की गल कर लेने जी, लाला लाजपत राय जी के बच्चों के बारे गल कर लेने जी। अमृत राय, प्यारे लाल ते पार्वती। ठीक है जी, बच्चे हैं लाला लाजपत राय जी दे। उस तो बाद राजे एजुकेशन की गल कर लेने। गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो इन्होंने अपनी एजुकेशन जी कि कॉलेज की जी स्टडी की है लाला लाजपत राय जी ने। अगे जानते हैं राजे, तो अगली स्लाइड भी वही है। चलो खैर कोई गल नहीं, हाँ वही आ गई है ना, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, डबल स्लाइड आ गई यार। चलो जी, तो पोलीटिकल एसोसीएशन के बारे गल कर रहे हैं। सब तो पहला इंडियन नैशनल कांग्रेस आर्या समाज। ठीक है, मूवमेंट की गल कर लेने, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के विच इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पोलीटिकल एसोसीएशन इंडियन नैशनल कांग्रेस के विच भी पार्टिसिपेट किया है, आर्या समाज के भी मैंबर रहे हैं। और पोलीटिकल अगर आइडियोलॉजी की गल करिए, विचारधारा की गल करिए, तो नैशनलिज्म पूरे राष्ट्र के बारे सोचते सन और लिबरलिज्म थ्योरी नाल बिलोंग करते हैं। मतलब यह है लिबरलिज्म थ्योरी ये कहती है जो व्यक्ति सब दे बराबर अधिकार चाहता है वो लिबरलिज्म थ्योरी वाला है। तो लाला लाजपत राय जी भी इसी सोच के मालक सन। उस तो बाद डैथ की गल कर लेने राजे, 17 नवंबर 1928 नूं तुहानूं पता ही है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे सी। साइमन कमीशन आया सी, एक भी उहदे विच भारती नहीं सी, इस करके प्रोटेस्ट किया गया सी। और लाला लाजपत राय जी भी लाहौर दे विच इसे कमीशन का विरोध कर रहे सन, लेकिन पुलिस की लाठी चार्ज होने करके लाला लाजपत राय जी के सिर दे विच ज़्यादा डांगा वजन करके लाला जी जख्मी हो गए और जिस नाल लाला जी शहीद हो गए इस देश की खातिर। हाँ जी, तो सब तो पहला पब्लिकेशन की भी गल कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, 1908 की है। ये क्वेश्चन अगर बन के आएगा, देखो तुम कह देने ना क्वेश्चन पता नहीं कितों आते, इतों ही आते हैं राजे। स्टोरी ऑफ माई डेपोटेशन कदों है, 1908 दे विच। उस तो बाद है आर्या समाज भी लिखी है 1915 दे विच। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ हिंदूज इंप्रीजन्स। ठीक है, 1916 दे विच आई है। और यंग इंडिया भी है इन्हां दी 1916 दे विच। और यंग इंडिया तुहानूं पता गांधी दी भी है। और इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया ये कदों आई है राजे, 1917 दे। तो ये पब्लिकेशनस ने लाला लाजपत राय जी दियाँ। होर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, और पंजाब जीके च तुहानूं पता आते हैं। तो राजे अज आज़ादी के दिवस से अगर लाला लाजपत राय जी बारे पढ़ने का अज अपन मौका मिल रहा है तो याद कर लो क्वेश्चन आएंगे। He joined the Indian National Congress and participated in many political agitations in Punjab। देखो लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस में ज्वाइन किया और पंजाब दे बहुत सारे एजिटेशन दे विच किया पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पोलीटिकल एजिटेशन। तो फॉर हिज पोलीटिकल एजिटेशन ही वाज डिपोर्टेड टू बर्मा। तो देखो पोलीटिकल एजिटेशन मतलब जो भी
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1907 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਰਿਟਰਨ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 1907 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਹੀ ਫਾਊਂਡਡ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਨ USA he worked to get moral support for the Indian independence movement from the international community। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he was also elected president of the All India Trade Union Congress। very very important। ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੋਰਟਡ ਦਾ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗਾਂਧੀ ਐਟ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ 1920। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕੇਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਫੋਲੋਡ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਆਰੀਆ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਡ ਫਾਊਂਡਡ। ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰੀਆ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। He founded the Servants of People Society in 1921। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। The Servant of People Society ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਡ ਵੀ ਹਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਨ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਨ 1926। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ 1928 ਹੀ ਮੂਵਡ ਆ resolution in the assembly refusing cooperation with the Simon Commission since the commission had no Indian member। ਕਹਿੰਦੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 7 ਦੇ 7 ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨੌਲੇਜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਬੈਚ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡਾ 24/7 ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡਾ 24/7 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PSSSB। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਬੁਨਿਆਦ। ਆਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ ਰਾਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਗਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, Y591 ਲਗਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ 6+6 ਮੰਥ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਚ ਹੈ 1797 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਫॉर ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਔਖਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਬੈਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 1797 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਪੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਫਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? Y591 ਮੇਰਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? 1825। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 28 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। 1825 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 12+12 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 1825 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬੈਚ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਦਾ ਬੈਚ ਆਏਗਾ। MCQ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ? 1825 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12+12 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ।